सत श्री अकाल जी। हाज़र है अज दी नवीं कहानी दे नाल। मैं अपने घरदिਆਂ ਨਾਲ लड़ के घरों भज गई सी। मैं घर विच इकल्ली रहिंदी सी अते एक आदमी नूं मैं काम ते रख लिया। हमेशा रात नूं खाना खाण तो बाद मैनूं होश ही नहीं रहिंदा सी। सवेरे पूरा शरीर दर्द करदा। एक रात बिना खाना खाई मैं सौ गई, पर उस वक्त मेरे होश उड़ गए जदों अद्धी रात हुंदे ही उस आदमी ने मेरे नाल, मेरा नाम रीत है अते मैं 27 साल दी एक जवान अते खूबसूरत कुड़ी हां। मैं पढ़ाई करन तो बाद शहर विच नौकरी करन लगी ਅਤੇ ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। मैं पहला एक दुकान ते काम करदा सी, पर फिर वो दुकान बंद हो गई ते मैं बेरोजगार हो गया। मैं हर दिन काम की तलाश विच भजदा रहिंदा हाँ, पर कोई मेरी उम्र वेख के मैनूं काम नहीं दिंदा। मैं बहुत ही बुरी हालत विच जिंदगी गुजारिया हाँ। तुसी मेरे ते थोड़ी जी दया कर दिओ। तुसी जो भी काम कहोगे मैं कर देवांगा। उस आदमी ने जबरदस्ती मेरे हथों समान दे लिफाफे फड़ लए ते कहन लगा, भैन जी मैं तुहानूं रक्शे तक छड्ड आउंदा हाँ, तुसी मैनूं कुछ पैसे दे दिओ। उस आदमी की हालत वेख के मैनूं उस ते बहुत रहम आया। वो मेरे पिता जी की उम्र दे सन। मैनूं उन्हां दे चेहरे तो अपने पिता जी की याद आउण लगी। वो आदमी बहुत ही चंगी तरह नाल गल कर रहा सी अते किसी चंगे घर दा लग रहा सी। हालातां ने उस नूं अजिही स्टेज ते पहुंचा दिता कि वो मेरे तो नौकरी मंगण ते मजबूर हो गया। मैं क्या ठीक है, मैं तुहानूं अपने घर दे काम धंधे लई रख लैंदी आ। मैनूं एक अजिहे इंसान की जरूरत है जो मेरे घर का समान लियाए अते छोटे वड्डे काम भी कर देवे। जेकर तुहानूं कोई इतराज़ नहीं है तां तुसीं मेरे नाल चलो। मेरी गल सुन के उस आदमी के चेहरे ते मुस्कान आ गई। मैं उस आदमी तो उसदा घर पुछया तो उसने मैनूं दस्सिया कि वो दूजे शहर तो इत्थे नौकरी करन आया आ ਅਤੇ अपनी धी ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਸਮਝਾਏ। मैं उस आदमी तो घर की सफाई का काम भी करवाना चाहती सी क्योंकि मेरा घर ज़्यादा गंदा नहीं सी, पर मेरे कोल सफाई लई वक्त नहीं सी। उस आदमी ने मैनूं दस्सिया कि वो बहुत वधिया खाना भी बना लैंदा आ अते वो अपनी खुशी नाल मेरे लिए खाना भी बना दिया करेगा। मैं खुद एक नौकरी करन वाली औरत सी, इसलिए मैं उस आदमी नूं कहा कि तुसीं हुण घर की जिम्मेवारी संभालो। मैं तुहानूं बहुत चंगी तनख्वाह देवांगी। मेरे कोल पैसे की कोई कमी नहीं आ, पर मैं इकल्ले जिंदगी गुजार रही हाँ अते नौकरी दे नाल नाल घर की देखभाल करदे करदे थक जाया करदी हाँ। इसलिए मैं उस आदमी नूं खुशी खुशी काम ते रख लिया क्योंकि वो मैनूं बहुत ही भला इंसान लग रहा सी। मैं उस आदमी नूं घर विच कमरा दे दिता। बहुत साल पहला मैं अपने माँ बाप नूं छड्ड के वख हो गई सी। मैनूं घर की चार दीवारी अते रस्मां रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं सन। मेरे पिता जी ने मैनूं बहुत पढ़ाया सी, पर वो मेरी नौकरी के खिलाफ सन। वो चाहते सन कि मैं पढ़ाई पूरी करदे ही विआह कर लवां। पिता जी ने मेरे तो वड्डी भैन दे नाल ही यही कीता। उस दी पढ़ाई पूरी हुंदे ही उस दा विआह कर दिता सी ते नौकरी लई मना कर दिता सी। मैं अपनी जिंदगी विच सब कुछ नहीं चाहुंदी सी। मेरा इन्नी जल्दी विआह करन दा कोई इरादा नहीं सी। मैं अपने पैरां उत्ते खड़े होना चाहुंदी सी। मेरे पिता जी ने मैनूं कहा सी, जदों तो दुनिया दीयां रंगीनियां तो थक जावेंगी तां तैनूं अपने पिता जी दी एक गल याद आवेगी। ते शायद पिता जी ने बिल्कुल ठीक कहा सी। हुण मैनूं अक्सर पिता जी दीयां बहुत गल्लां याद आया करदियां सन। जदों भी मैं थक्की हारी काम तो घर आउंदी तां मैनूं अपने पिता जी दी याद आउंदी। मेरे माता पिता ने मैनूं ते मेरी भैन नूं पलकां ते बिठा के रखिया सी अते मैं कदे घर दा कोई काम धंधा नहीं कीता सी। पर जदों अपने माता पिता नाल लड़ के घर छड्ड के आई सी तां मैनूं सब कुछ अपने आप ही करना पैंदा अते हौली हौली मैनूं एहसास होया
ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਠੰਡੇ ਗਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਜਾਵੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ 2 ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖੀ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਫਿਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਝਟਪਟ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਸਦੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੇਟੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿਲਾਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਵੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਅਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।